असलामुअलैकुम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते बसते रवो। ते महकमा मौसमियात तुहानूं दस रहा है शदीद किस्म की ठंड शुरू हो गई है, शदीद वाली कि ठंडियां हवावां मुंडी बाहर नहीं तुसी कढ़ सकदे। जरा जिहा बाहर निकलो तो वही उत्थे ही तुसी फ्रीजिंग टैंपरेचर आ गया वे। तो फिर की करिए बई, और जिंदा तो रहना है। साह की तकलीफ भी नाल नाल वध गई है कि रात को जड़ा वे इस्तमा का अटैक जड़ा वे खासी तादाद में होने लग गया वे। सीटियां वजदियां ने कूं 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 कूं, तो बई चलो ठीक है, कोई गल नहीं। तो अज असी आ जाने मौजू की तरफ आ जाने इन्ने मौजू ने नायाब जमानिया की जिहड़ी भी गल करो वो बेहतरीन गल हुंदी है। माफ़ी चाहनी हाँ, खांसी होएगी जरूर। तो नायाब जमाने का जिहड़ा भी मौजू असी फड़ लेंदे ना वो नायाब ही हुंदा वे। एक गल सुन लवो निके निके तारे ओ, तुसी केड़े चन दे विछोड़ियां दे मारे ओ। एक गल सुन लवो मिठे निके निके तारे ओ। ते निके निके तारे ते सोहणे सोहणे तारे ते ओ गर्मियां दियां रातां कि जदों तारियां दी छां दे थल्ले असी सोने होने सा। हालांकि आजकल सर्दी चल रही है, पर है कि मैनू रात को इस तरह एकदम याद आ गया। बस लेटे लेटे जी पुरानियां यादां मैं सोचती रहनी हाँ ना, वो किसी ना किसी हवाले ना कोई गल याद आ जाती है। तो मैनू याद आ गया कि किस तरह असी वेड़ियां विच सोने होने सा। वेड़ियां नूं तरौंका लाना, ठंडा करना, तो बिस्तरे विछाने, तो मंजियां, तो जो लेटना ना तो उपर इस तरह करके देखना, तो आसमान नज़र आना, वो तारे तारे होने, इन्नी ठंडक महसूस होंदी सी उदों। इस तरह लगता सी कि जिवें कोई एक चादर एक दुपट्टा किसी ने तानिया होया की है, कि बस ठंडक का एहसास होंदा सी। तारियां वाली रात च सौण नूं बड़ी एक ठंडक मिलती सी। तो फिर वो रातां नूं लेटना, तो फिर जी कहानियां सुनते सन, वो रातां तो अच्छियां हैगियां सन। जी फिर कहानी सुननी, कहानी सुनन का अमल जड़ा भी हुण बहुत घट हो गया वे कि बच्चे किताब भी पहलों पढ़ते सन। पहले भी मैं एक दिन गल की कि असी डाइजैसट वगैरह पढ़ने सा चीज़ां, वो एक पढ़न की हद तक है। लेकिन जो लेट के कहानियां सुननियां, पुराने किस्से सुनने, वो तो बिल्कुल हुण जड़ा ना कहंदे ने कि पता ही नहीं चलता, कि सोच भी नहीं सकते कि बच्चा लेट के कहानी सुने। हुण है वे कि दौर ही बदल गया, वरना असी अपनी अम्मी को कहानियां सुनने होंने सा। अम्मी को लेटना, जिवें ही लेटना तो नाल ही अम्मी ने कहना अम्मी जी कहानी सुना दवो। अम्मी ने कहना किन्नियां तुहानूं मैं कहानियां सुना, 8-9 कहानियां मेरा ख्याल साडी अम्मी नूं याद सन, ज़्यादा नहीं सन। तो उस जमाने च किहड़ा इन्ना कोई बहुत ज़्यादा हुंदा सी। वो जिहड़ी 8-9 याद सन ना, वो अम्मी नूं असी फिर फरमाइश करनी कि फलानी वाली सानूं सुना दवो, तो अम्मी ने फिर सुनानी, और उन्ने ही शौक नाल असी सुननी कि जिवें असी पहली दफ़ा पे सुनने आ। कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ कमी नहीं होंदी सी। तेरे शौक दा नहीं एतबार मैनू, आजा देख मेरा इंतजार आजा। ते ਉਹ शौक ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੋਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਭੇਡ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹ ਬੋਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬੋਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਂਡਰੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਗੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਵੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਵਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੱਚੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾਈਏ, ਬਾਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਤ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਤ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਤ ਫਿਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲੇਟਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਗੇਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਟੈਂਡੋ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ 5 ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ, ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਤਮਾਮ। ਤੇ ਗਜਕ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਮਾ ਗਜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗਜਕ ਖਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੇ, ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ। ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਣੀ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ 1 2 3 4 5 ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਵੀ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਵੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਚੰਦ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਚਰਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੂ ਚੂ ਮੇਰਾ ਬੁੰਡਾ ਸੜਿਆ, ਚੂ ਚੂ ਮੇਰਾ ਬੁੰਡਾ ਸੜਿਆ। ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਿੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਚਿੜੀ ਲਿਆਈ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਈ ਚਿੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੂ ਚੂ ਮੇਰਾ ਬੁੰਡਾ ਸੜਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਬੂੰਡਾ ਸੜਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਕਸਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਖੈਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ सुकूते मर्ग तारी है सितारों तुम तो सो जाओ सुकूते मर्ग तारी है ते ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਬ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਬ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖਾਬ ਖੂਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਬ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਖਾਬ ਹੈ ਇਹ ਭੈੜਾ ਖਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖਾਬ ਸੁਣਨਾ। ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਵਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤਾਬੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਜ਼ਮਾ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਖਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ